Hello, good evening, everyone. Good evening. Welcome to Only Competition and a very happy new year to all the students. I hope আপোনাৰ যিমান hopes আছে এটো পৰীক্ষাৰ লগত ADI পৰীক্ষাৰ লগত DHS পৰীক্ষাৰ লগত J পৰীক্ষাৰ লগত সবে আপোনাৰ কামনাবিলাক পূৰণ হ'ব ঠিক আছে so with this particular wish let's start with the session good evening sir good evening radhe radhe good evening Avantika hello Dilip hello Pallavi hello Deepshika hello Himakshi Mirinmoy Sneha good evening everyone let's start with the session to start কৈ দিও session to start কৰা আগতে আপোনাক মই কৈ দিও যে APSC ৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আজি তো APSC মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিলাকে so therefore আপুনিও যদি নেক্সট মেইনছৰ ৰিজাল্টৰ লৈকে আশা কৰি আছে যে আমাৰ নামটো আহিব তেন্তে APSC কি কয় Only Competition APSC বুলি আমাৰ এটা চেনেল আছে তাতে দিল্লীৰ পৰা আমাৰ টিচাৰ্সে পঢ়াই আছে অসমৰ পৰা টিচাৰ্সে পঢ়াই আছে সো হেতু আপুনি যদি ফলো কৰা নাই তেন্তে ফলো কৰি দিয়ক আৰু তাৰে আগতে হেতু চেনেল ফলো কৰা আগতে এবাৰ যি সকল ষ্টুডেন্ট আহিছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আপুনি নতুন ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা Only Competition Assam ঠিক আছে let's start আমি কন্টিনিউ কৰি দিও being born with a silver spoon in one's mouth এটো আগতে কোৱা হৈছিল silver spoon in one's mouth মানে জানে আম্বানিৰ পোৱালি বা আদানিৰ পোৱালি কি হ'ব হিয়তৰ তাত অপৰচুনিটিছৰ শেষ নাই জানে আমি অপৰচুনিটিজ বিচাৰি ফুৰিব লাগে যে কোট আপুনি কি কয় অপৰচুনিটি পাম হেতু গ্ৰ্যাব কৰিম হেনে ধৰণৰ প্ৰবলেম আদানি হৈ গল আম্বানি হৈ গল ইহতৰ ফ্যামিলিত এবিলাক প্ৰবলেম নাই right so hetuke koa hoy being born with a silver spoon that means to be born in a very wealthy and privileged family so correct answer ki hobo option B is the correct answer let's start go to the next question silver tongue mane ki hobo what do you mean by silver tongue now silver tongue mane hoy jone kotha koba jane jone apuna kothat muhi loba pare right silver tongue mane hoy ki hobo persuasive or eloquent right persuasive or eloquent ekdom correct option C is the correct answer ene dhoroner manu jone persuasive hoy apuni kotha huni fele huni thakibore mon jay jene sadgurur apuni video jodi khuli loy tente tekhete ji kotha koi thake ekdom kotha huni thakibore mon jay right hene dhoroner manuk ami ki buli kom silver tongue buli kom marketing bilakor manu bilak je thake hiyote ki hoy hiyote silver tongue ekdom mitha bhaka right moving on to the next question hand something to someone on a silver platter hand something to someone on a silver platter mane ki hobo apuni mane hatot di dise opportunity to nijor bhagor opportunity to apuni hatot di dise aru ejon manuk that means to give someone something very easily jitu opportunity apunar asile he opportunity to apuni an ejon manur hatot di dise আপাৰ অসমৰ মানুহৰ কথা শুনি থাকিবৰ মন যায় ঠিকে আছে হিমাক্ষী ঠিকে আছে আপাৰ অসমৰ এটা ইংলিশৰ টিচাৰ লৈ আহিম বাৰু আপোনাৰ কাৰণে এনিৱেজ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপচন বি ৰাইট টু গিভ সামवन something very easily hand something to someone on a silver platter মানে কি হয় to something very easily without them having to work for it একো কাম কৰা নাই আপুনি কি কৰিছে আপুনি সিলভাৰ প্লেটাৰত এক্সাম্পল এটা যদি আপুনি ভাবিব লাগে তেন্তে 3 idiots মনত আছে নহয় 3 idiots কি হয় 3 idiots প্ৰথম হাফত গ্ৰেজুৱেচন বা বিটেক কোনোবা বেলেগে কৰিব যায় আৰু হয় কাৰোবাৰ বেলেগৰ তো হেতুৱে গিভিং সামवन অন আ সিলভাৰ প্লেটাৰ তেখেতে কাম কৰিব লগা হনে অকল ডিগ্ৰীটো পাই গৈছে ৰাইট মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন সিলভাৰ বুলেট হয় এনে ধৰণৰ বুলেট যিবিলাক আপুনি বিচাৰি থাকে কেনে ধৰণে ইজিলি আমি বস্তুখিনি পাই যাও কিবা এটা মেডিসিন আছে নেকি গোটেখিনি মনত থাকি যাব মিম থাকে নহয় কেনে ধৰণে আমি নিজৰ ব্ৰেইনৰ 100% ইউজ কৰিব পাৰো 100% ইউজ কৰিলে কি হ'ব এনে কিবা দাৱাই আছে নে আমি সব জি পঢ়ো হেয়ে মনত ৰৈ যায় সো সিলভাৰ বুলেট মানে হয় ম্যাজিক্যাল এটা পোশন বা ম্যাজিক্যাল আপোনাৰ তাত এনে ধৰণৰ মেডিসিন যিটো ইউজ কৰিলে কি হ'ব যিটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ গোটে হে হৈ যাব মনত থাকি যাব লামা কাৰ মন যায় আপাৰ অসমৰ মানুহৰ কথা শুনিবলে গায়ত্ৰী বিগ ক্লাস কৈ আছে okay so the correct answer is a simple and seemingly magical solution silver bullet okay
Silver screen কিহক কোৱা হয়? Silver screen কিহক কোৱা হয়? So there are two types of screen. এটা হল আপুনি টিভিত যিবিলাক সিৰিজ চাই বা সিৰিয়েল চাই, তাৰ পিছত ইটাতো OTT নতুন আহি গল যত আপুনি সিৰিজ বিলাক চাব পাৰে, কিন্তু আগতে কি আছিল, আগতে পিকচাৰ চাবলৈ আপুনি ডাঙৰ স্ক্ৰীন, ডাঙৰ পৰ্দা বুলি যে কয়, ৰাইট, থিয়েটাৰত যাব লাগে। সো হেতুকে কোৱা হয় মুভিজ বা সিনেমা চাব লাগিলে আমি ক'ত যাব লাগিব? সিলভাৰ স্ক্ৰীন। হে কাৰণে সিলভাৰ স্ক্ৰিনিং বুলিয়ে কয়। The correct answer here is the world of movies or cinemas. Option B. Silver screen মানে কি হ'ব? যি থিয়েটাৰত আপুনি মুভি চাব যায়। Correct, Sneha. Okay. Moving on to the next question. Brown as a berry. English সদায় কৰোঁ। Thank you so much, Gayatri. তোমাৰো নেকি অপাৰ অসমৰ মানুহৰ কথা শুনি থাকিব মন যায়? Okay. Brown as a berry meaning কি হ'ব? Brown as a berry. Sir, app based option থাকা টেকনলজি আছে নেক্সট, হেতু কয় দিব, মজা হ'ব। হেতু ইউটিউবক ক'ব লাগিব। ইউটিউবত যদি ক্লাছ লৈ আহোঁ তেন্তে হেতু এপ বেসডে কৰিব লাগিব, ৰাইট? তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিলে আনসাৰটো আহি গ'ল। Anyways, the correct answer here will be কি হ'ব? Brown as a berry মানে হয় who is very tanned or sunburned. হয় নহয়, বহুত দেৰি যদি আমি ৰ'দত থাকো কি কলা পৰি যাওঁ, ট্যান হৈ যায়, এটা বেলেগ ৰং আহি যায় আমাৰ গাত, ৰাইট? হেতুকে কি কোৱা হয়? ব্ৰাউন এজ আ বেৰি। ব্ৰাউন ষ্টাডি কি হয়? Studying in a brown room, a state of deep thought, reading brown books, educational research. What do you mean by brown as a sorry, কি? Brown study. Brown study meaning কি হয়? Now, brown study মানে হয় আপুনি কিবা এটা deep thinking ত গুছি গৈছে, এটা টপিকক লৈ বহুত বেছি ভাবি আছে, কেনে ধৰণৰ কৰিব পাৰো, কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এটো বস্তু যদি হৈ যায়, যেনে এই মাত্ৰ জি বুলি এটা আছে নহয়, তেখেতে কৈছে যদি এই টেকনলজিটো আহি যায়, সো সেই টেকনলজিৰ ওপৰত কিমান ভাবিছে এজন মানুহে, ৰাইট? সো হেতুকে কি বুলি কোৱা হয়? A state of deep thought, that is your brown study. Okay, describes a state of deep, often melancholic thought. It refers to being absorbed in serious contemplation or daydreaming. Jitu ami ko do it up brown. Aji brown wrong loi aiso. Honey Singh or favorite wrong hoy na. So do it up brown or meaning ki hobo? Sob option B noy baris tumi late ke join koisa. Tumi late ke join koisa. Era agot beleg option ho asile. Anyways, all B নেকি? দিলীপ তুমি চোন স্টার্টিং অৰ পাই আছে, all B কেনেকে হ'ব? C ও আছিলে, A ও আছিলে, D ও আছিলে। কিছুমান কোৱেশ্চন ইতিয়া লগাতাৰ B আহি আছে বাৰু, মানি লৈছো মই। এটো B হ'ব নেকি? এটোৰো B হ'ব তেন্তে, হয় নে নহয়? কুক থাৰলি হ'ব লাগে, ডু ইট আপ ব্ৰাউন, হয় নে নহয়? দিলীপ আৰু কোনে ক'লে? ৱাৰিছ। B বুলি লেখা। কি হ'ব? ডু ইট আপ ব্ৰাউন মানে টু ডু ইট পাৰফেক্টলি। আমি ব্ৰাউন মানুহ, আমি যি কাম কৰো পাৰফেক্টলি কৰো, সেই কাৰণে আহিছে তাৰ পৰা ডু ইট আপ ব্ৰাউন। ব্ৰাউন মানুহে যেনে ধৰণে কাম কৰে হেনে ধৰণে তুমিও কৰিব লাগে। সো ডু ইট আপ ব্ৰাউন মিন্স টু ডু সামথিং থাৰলি অৰ পাৰফেক্টলি, মানে তন্নকে আপুনি কামটো কৰিছে, একো এৰৰৰ কাৰণে স্পেচ এৰি দিয়া নাই। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্চন। ব্ৰাউন অফ ঠিক আছে, তোমাৰ নামটো লিখিবাচোন, এনে জি বুলি ক'লে আৰু বেলেগে কিবা হৈ যায়, নামটো কবা। ওকে, ব্ৰাউন অফ মানে কি হ'ব? ম্যাচ কৰে নহয়, কিবা বেলেগ সাউন্ডৰ লগত ম্যাচ কৰে। ব্ৰাউন অফৰ মিনিং কি হয়? টু বি annoyed or fed up. Yes, brown off means হয় to be annoyed or fed up. British slang হয় যেতিয়া আপুনি ইৰিটেটেড, ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হয় নহয়, পোৱালি যেতিয়া ঘৰত আহি যায়, ৰিলেটিভৰ পোৱালি আহে, মোবাইলটো দিয়কচোন, গেম খেলিবলৈ লাগে, গেম আছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলত, ইৰিটেট হৈ যায় ন আপুনি, আপোনাৰ ফোনত গেম নাই, কিন্তু আপুনি কি কয়, ঠিকে আছে, স্নেক খেলি ল, চেছ খেলি ল, চেছ খেলিব নাজানে হ'ব পাৰে, কিন্তু ল'ব। সো দ্যাট ইজ ইৰিটেশ্যন। যেতিয়া আপুনি ইৰিটেটেড হৈ যাব তেতিয়া ব্ৰাউন অফ। ব্ৰাউনি পইণ্টছ ময়ো আপোনাক দি থাকো। কি হয় ব্ৰাউনি পইণ্টছ? What do you understand by brownie points?
ব্ৰাউনি পইণ্টছৰ মিনিং হয় অপশ্যন বি ফেড আপ ঠিকে আছে ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন ব্ৰাউনি পইণ্টছৰ মিনিং কি হয় নাও ব্ৰাউনি পইণ্টছ মিনছ আপচাৰাৰ এটা এড আছিলে আগতে মনত আছে নে extra marks for good handwriting he extra marks jitu koa hoy right extra marks for good handwriting apuni bhal dore likhise he karone extra mark dia hoise hene dhorne brownie point hoy jeta apuni extra answer olop besi additional answer di die tenta moi apunak kon ki thik ase brownie points jikhini lage ba jikhini maximum marks asire tatkeo uporot apunak mark di dia hoy that means collecting reward points option ऑप्शन ए होबो ना ऑप्शन बी होबो एक मिनिट ऑप्शन बी आइए की होबो ऑप्शन ए ने ऑप्शन बी আপুনি অপশ্যন বি বুলি কৈ আছে কালেক্টিং ৰিৱাৰ্ড পইণ্টছ নহয় নেকি এটা মই হে আপোনাক দি আছো ৰিৱাৰ্ড পইণ্টছ মই আপোনাক ব্ৰাউনি পইণ্টছ দি আছো কি হ'ব ফেভাৰ অনলি মই কাৰেক্ট কৈছো এ হ'ব আনসাৰ ৰবা এ হ'ব লাগে এক মিনিট চাই লওঁ বিও হ'ব পাৰে আপোনাৰ আনসাৰটো লক কৰি দিছো গেইনিং ফেভাৰ কি পাতা গেইনিং ফেভাৰো হ'ব পাৰে yes correct answer is gaining favor see collecting reward point ate ami verb অলপমান হিকিব লাগিব এই কাৰণে কনফিউজ কৰিবলৈ আপোনাক দিছিলো মই এটো সো collecting reward points মানে আপুনি কালেক্ট কৰি আছে ৰাইট কিন্তু ব্ৰাউনি পইণ্টছ টু মই হে আপোনাক দি আছো মানে ফেভাৰ টু মই দি আছো আপোনাক ফেভাৰো হ'ব পাৰে পইণ্টছো হ'ব পাৰে ইট ইজ one of the same kind right so jeta moi apunak points to dso hetuk he brownie points apuni ki collect kori ase to beleg kotha moi jehetu apunak dso hetu apunar ki hoy jabo brownie points says b noy hello sir b e hobo moi just confuse koisu ar gote confuse hoy gol already a kolu agot sir first ha gg hoy gol apunar loge brownie points mane often favor for small good deeds flattery ba আপুনি হেইটো কৈছো এটা আনসাৰক যদি আপুনি এক্সটেন্ড কৰি দি দিয়ে আৰু মই কৈছো বাহ কি ধুনিয়া আনসাৰ দিছা 2 মাৰ্কস মোৰ ফলৰ পৰা এক্সট্ৰা কে লিখিলো সো ফেভাৰ দিছো মই মোৰ ফলৰ পৰা যিখিনি ম্যাক্সিমাম লাগে তাতকে বেছি দি দিলো সো মই ফেভাৰ কৰি আছো আপোনাক ৰাইট সো ফেভাৰ হ'ব এটা ওকে গ্ৰে এৰিয়া আমি আগতে কৈছো সো দিস ইজ হোৱাট উইল বি দা আনসাৰ আকৌ কোৱা নাই মই প্ৰীতম अच्छा ग्रे एरिया আমি আগতে পঢ়িছো গ্ৰে এৰিয়া মানে কি হয় গ্ৰে এৰিয়া means you are not informed enough আপোনাক গুটে ইনফৰমেশন টু দিয়া হোৱা নাই ৰাইট সিচুৱেশন টু ভাল হয় সিচুৱেশন টু বেয়া হয় you don't know কি হয় a situation that is not clear option b yes এটো তো আগতে কৈছো moving on to the next question গ্ৰে ম্যাটাৰ গ্ৰে ম্যাটাৰ কি হয় গ্ৰে ম্যাটাৰ আই ডোন্ট নো আপোনালোকে এটা কাৰ্টুন আছিলে বেনটেন চাইছে নে সোৱা নাই বেনটেনত এটা এলিয়েনৰ নাম আছিলে গ্ৰে ম্যাটাৰ কি হয় গ্ৰে ম্যাটাৰ Yes, it is intelligence or brain power. Option B. আৰু যেটো বেনটেনত কাৰ্টুন আছিল নহয় এলিয়েন আছিল তেখেতক গ্ৰে ম্যাটাৰ বুলি he was very কি কয় sir happy new year তোমাৰ এক বছৰ বেছি চলি আছে মজাকে yes anyways yes intelligence or brain power moving on to the next question gray eminence now এটা তো আমি দেখিয়ে পাইছো ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইনে কৰি দিছো মই গ্ৰে এমিনেন্সৰ মানে গ্ৰে এমিনেন্স মানে হয় আসলকে কোনে কামটো কৰি আছে আমি গম না পাও স্টেজ ব্যাক স্টেজৰ পৰা কামটো কৰি আছে বুজিছে মানে ইউ আৰ নট aware of the real player কোন হয় তাৰে বাৰে আপুনি নাজানে কিছুমান থ্ৰিলাৰ মুভিত থাকে নহয় মাৰ্ডাৰ টু কোনি কৈছে আমি গমে না পাও আমি কৈ থাকো এজন মানুহে কৈছে লাষ্টত আহি কিনি দেখি পাও বেলেগ এজন মানুহে আপোনাৰ মাৰ্ডাৰটো কৰি থৈ গৈছে সো হেতুৱে আ পাৱাৰফুল ডিসিজন মেকাৰ who operates behind the scenes পৰ্দাৰ আগত কেটাও নহয়
পিছফালৰ পৰা কামটো কৰি থাকে মানে আপুনি গম নাপায় কোনে কামটো কৰি আছে কিন্তু হেজন মানুহ হয় আপোনাৰ মেইন ৰাইট মেইন কালপ্ৰিট গ্ৰে মাৰ্কেট এটা ব্ল্যাক মাৰ্কেট আমি পঢ়িছো গ্ৰে মাৰ্কেট কি হয় হোৱাইট মাৰ্কেট ব্ল্যাক মাৰ্কেট নাও গ্ৰে মাৰ্কেট আহি গল গ্ৰে মাৰ্কেট এটা ব্ল্যাক মাৰ্কেট কি আছিলে ইল্লিগাল বস্তু আপুনি বেছি আছে ৰাইট ইল্লিগাল বস্তু মানে গোটেইখিনি ইল্লিগাল হেকানে ব্ল্যাকে হৈ গল গ্ৰে মাৰ্কেট মানে কি হয় ৰুলৰ মতে আপুনি বেচা নাই কিন্তু লিগাল বস্তুৱে বেছি আছে ৰুলৰ মতে বেচা নাই কিন্তু লিগাল বস্তুৱে বেছি আছে হে কাৰণে হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰে মাৰ্কেট ট্ৰেড থ্ৰু লিগাল বাট আনঅফিচিয়েল ডিস্ট্ৰিবিউশন চেনেল মানে লিগেলি একো চেনেল আপুনি ইউজ কৰা নাই apart from that কাম আপুনি লিগেলে কৰি আছে হেতুকে কোৱা হ'ব গ্ৰে মাৰ্কেট gray beard growing a gray beard actually it's not just gray beard growing a gray beard কি হয় হিন্দীত এটা হে আছে না আপোনাৰ সেইং আছে ধূপ মে বাল সফেদ करना সো হেতুৱে গ্ৰে বিয়ার্ড মানে কি হ'ব গ্ৰে বিয়ার্ড মানে হয় আপোনাৰ কি হয় গ্ৰে বিয়ার্ড মানে yes wisdom with age মানে এজৰ লগত এক্সপেৰিয়েন্স আহিছে নলেজও আহিছে gray beard okay moving on to the next question purple patch now আগতে আমি কি প্যাচ পাইছিলো rough patch এটা পাইছিলো lean patch এটা পাইছো এটা purple patch মানে হয় আপুনি নিজৰ লাইফৰ বেষ্ট ফৰ্মত যেটা থাকিব মানে জিতু ম্যাচতে খেলিব গৈছে হেতু ম্যাচতে 100 স্কোৰ কৰি আহিছে হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় purple patch মানে a period when someone experiences great success মই কৈছো নহয় আপোনাৰ 100% এফৰ্ট দিছে আৰু তাৰে 200% ৰিজাল্ট পাই আছে হেতুকে কোৱা হয় আপোনাৰ purple patch মানে বয়সস্থ বুঢ়া হলেও নাই নলেজ টু গেইন কৰিব লাগিব প্ৰীতম অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার ওকে purple prose মিনিং কি হ'ব what do you mean by purple prose আজি বি বেছি ঠিক আছে অলপ চেঞ্জ কৰি দিও না কালাৰ গিনি হে কই চেঞ্জ কৰি আজি মানে অকল কালাৰৰ আনানে ৰে কালাৰটো আমাৰ অলমোস্ট হে হৈ গৈছে পাৰ্পলৰ পিছত এক ৰং থাকি যোৱা নাই মানে যাৰ লগত প্ৰভাৱ আপোনাৰ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পিছত আমি এনিমেলছত যাম জন্তুৰ লগত যিবিলাক প্ৰভাৱ বা জন্তুৰ লগত যিবিলাক ইডিয়াম জড়িত আছে হেবিলাক আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াৰ পিছত পहिले পাৰ্পলটো হে কৰি লওঁ পাৰ্পল প্ৰোজ মানে হয় ৰাইটিং দ্যাটস ওভাৰলি এলাবৰেটেড আপুনি নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে যিবিলাক পোয়েম লিখি দিয়ে তাতে যেনে মধুৰ বাণী বিলাক লিখে হেতুকে কি কোৱা হয় পাৰ্পল প্ৰোজ মানে বিউটিফুলি একদম পোয়েটিক ভাষাত আপুনি যদি লিখি দিয়ে তাকে কোৱা হয় পাৰ্পল প্ৰোজ ওকে overly elaborate flowery or extravagant I don't know আপোনালোকে লিখি পাইছে নে পোৱা নাই আপোনালোকে এনে ধৰণৰ পোয়েম লিখি পাইছে নে পোৱা নাই okay purple of perfection so purple rong to বহুত বেছি betterment ৰ লগত আমি জড়িত দেখি পাই আছো purple of perfection ৰ মিনিং কি হ'ব ideal conditions এ কোৱা হয় ideal conditioner লগত হদায় মই আপোনাক এটা কথা ক পেল্টন টাৰবাইনৰ আইডিয়াল এফিচিয়েন্সি কিমান গম পায় আপুনি আইডিয়াল এফিচিয়েন্সি মানে পানীও ধুনিয়া একদম 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত গৈ আছে স্পিডও আপোনাৰ ধুনিয়া যিমান আপুনি ধৰি দিছে ইমানতে গৈ আছে প্ৰেছাৰও যিমান ধৰি দিছে ইমানতে গৈ আছে তেতিয়া আইডিয়ালি পেল্টন টাৰবাইনৰ এফিচিয়েন্সি থাকিব লাগে 50-60% actually কিন্তু ৰিয়েল লাইফত আমি যদি দেখি পাও 20-30% টো ম্যাক্সিমাম এফিচিয়েন্সি কেতেবা না যায় ঠিক আছে সো देयरफॉर
Purple of perfection মানে হয় perfect state of something. যিখিনি ideal condition আপুনি ধুই দিছে হেতুকে কোৱা হয় purple of perfection. Okay. Barking up the wrong tree এটো বহুত আগতে মই আপোনাক কোৱাইছিলো. Barking up the wrong tree. Sir, girlfriend নাই ভালে কথা নহয় girlfriend নাই তেন্তে আপুনি ফোকাস পৰীক্ষাত কৰিব পাৰিব এবাৰ চৰকাৰী চাকৰি হৈ গলে ঘৰ কি কয় ঘৰৰ মানুহে আপোনাৰ বিয়া কৰাই দিব টেনচন ল'ব নালাগে হেতৰ কাৰণে টেনচন ল'ব নালাগে 3 idiots এই কাৰণে তো ভাল লাগে 3 idiots ত কি কৈছিলে আমি বিটেক কিয় কৰিছো বিটেক কৰিলেহে আমাৰ তাত চাকৰি হ'ব চাকৰি নহলে কি কয় ক্ৰেডিট কাৰ্ড নহলে কোনো কি কয় সোৱালি নিদিয়ে নিজৰ সো হেতুৱে মেইন কথাটো আহি পইচাতে পয় সো পইচা আমি কি কয় অৰ্জন কৰিব লাগিব সো barking up the wrong tree মানে হয় accusing the wrong person কাণ্ড কোনোবা বেলেগে কৈ গৈছে আপুনি ধৰিছে বেলেগৰ ওপৰত চিঞৰি আছে হেতুকে কোৱা হয় barking up the wrong tree yes good evening sir good evening Deepika late হৈ গলা moving on to the next question let sleeping dogs lie let sleeping dogs lie কি হ'ব meaning credit card আছে এতিয়া আচ্ছা আছে নেকি তেন্তে next step to গমে পালা কি হ'ব লাগে এনেও আপুনি যদি ব্যাংকত লোন লব যায় লোন পার্সোনাল লোন কি কয় আপোনাৰ ব্যাংক বিলাকে পার্সোনাল লোন কাক দিয়ে জানাই অকল সেন্ট্রাল চাকৰি বা আপুনি গভর্নমেন্ট চাকৰি কৰি থাকিলে আপোনাক পার্সোনাল লোন দিব কোনটো ব্যাংকৰ কথা পাতিছো SBI PNB BOB এবিলাকে কিন্তু এনে প্রাইভেট জবৰ কি কয় পলি বিলাকক নিদিয়ে পার্সোনাল লোন সো হেতুৱে let sleeping dogs lie মানে interfering in a settled matter তো আগতে সেটেল কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰে পিছত আপুনি কয় নহয় পুৰানে ঘাওকো হে কৰনা খুৰিদনা হেতুৱে মানে ম্যাটাৰটো আপোনাৰ সেটেল হৈ গৈছে কিন্তু আকৌ আপুনি গয়ে কি কৈছে নহয় এটু কিবা বেলেগ আছিল সিচুৱেশন নহয় এটু সিচুৱেশন বেলেগ আকৌ আপুনি ফাইলটো খুলিবলৈ গৈছে সেই কাৰণে তেতিয়া আপোনাক কোৱা হ'ব হে গ্ৰে বিয়াৰ্ডৰ মানুহটোৱে আপোনাক ক'ব let the dog sleep right let sleeping dogs lie গ্ৰে বিয়াৰ্ডৰ মানুহটোৱে আপোনাক ক'ব let the sleeping dogs lie every dog has its day এটু ওপৰতে আপোনালোক জিয়াই আছে right every dog has its day চাকৰি নাই অলৰেডি SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে মাটি নি দিছে অলৰেডি অপাৰেটিং ফ্ৰম 5 years আচ্ছা ভালে কথা জি ঠিকে আছে মোৰ দেউতাই কিন্তু এটা কথাই কৈ গৈছে যে অলৱেজ কৈ গৈছে মানে আছে এটাও আছে কৈছে মোক লাইফত এটাই শিক্ষা দি গৈছে যে নিজৰ লাইফটো সদায় ডেবিটত ৰাখিবি ক্ৰেডিটত কেটাও না যাবি যিখিনি পইচা আছে হিখিনিতে কেনে ধৰণে কাম কৰিবা পাৰা হেতু চাবি ক্ৰেডিটত যেটা যাবি নহয় তেটা অকল পইচা জেবৰ পাৰে যাবুহে বেলেগ একো নাই সেইকাৰণে মোৰ তাত ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাই এনিৱেজ এভৰি ডগ হেজ ইটস ডে মানে এভৰিওয়ান উইল গেট देयर অপৰচুনিটি সবুৰে ভাল সময় আহিবই আৰু এটো বস্তু আপুনিও মনত ৰাখিব লাগিব আজি যদি আপোনাৰ বেয়া সময় চলি আছে তাৰে মানে এই নহয় আপুনি যাইফলে এষ্ট্ৰটকত টাইপ কৰিব মোৰ চাকৰি কেতিয়া হ'ব মোৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব এইবিলাক নহয় আপুনি কষ্ট কৰি থাকিব লাগিব কিয় বিকজ ভগৱানেও কৈ গৈছে যে অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ সবুৰে দিন আহিব আজি আপোনাৰ দিন নহয় কাইলে কিন্তু আপোনাৰ দিন হ'ব দ্যাট ইজ হোৱাট উই নো ফ্ৰম এভৰি ডগ হ্যাজ ইটস ডে মানে সাকসেস টু ইভেন্চুয়ালি আপুনি পাব কিন্তু কষ্ট কৰি থাকিব লাগিব ডগ ইট ডগ ওয়ার্ল্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পাল্লাত পৰিব নালাগে ক্ৰেডিট কাৰ্ড চলাব পাৰিলে ভাই জুন জানে তাৰ কাম ভাল হা হেতুৱে কথা জি যদি আপোনাৰ ফাইনেন্সটোৰ হাত আছে নহয় ভাল হাত আছে তেন্তে ভাল তেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপুনি ল'ব পাৰে কিন্তু যাৰ ফাইনেন্সত ইমান ষ্ট্ৰং হ্যান্ড নহয় তেন্তে আই উড সাজেষ্ট কি আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডতকে দূৰই থাকিব Okay, dog eat dog world মানে ruthless competition মনত আছে নহয় আকৌ 3 idiots example ইয়াতে লৈ আনিম মই যেটা প্ৰথম দিন হিয়তে কলেজলৈ যায় দিনে কি আনে দিনে এটা হে কুকুৰ কুকুৰ কৈছো তোমাৰ কাউৰীৰ নেষ্ট লৈ আহে বিকজ কি এক্সাম্পল দিয়ে যে কুকু মানে আপোনাৰ কোয়েলে কেটাও নিজৰ নেষ্টত হে নকৰে হিয়তে নেষ্টে নবনায় কাউৰীৰ নেষ্টৰ পৰে ডিমা বিলাক অটৰাই দিয়ে আৰু নিজৰ ডিম দিয়ে যায়
So that is what people compete ruthlessly, dog eat dog world. Okay, situation where people compete ruthlessly, it characterizes a high competitive environment jitu amar itiar situation choli ase, right? Highly competitive situation. Okay, top dog kon hobo? Top dog, টপ ডগ হয় আপোনাৰ কোম্পানীৰ যেটো হাইয়েষ্ট পজিশনত মানুহজন বহি আছে, মানে যেটো সিইও সিএফও জিও কয় আপুনি, মানে আপোনাৰ কোম্পানীৰ টপ মানুহটোকে কোৱা হয় টপ ডগ, ৰাইট? The weakest member নহয়, average participant নহয়, new recruit হ'ব নোৱাৰে. The correct answer is option C. কোনে লিখিছে? B কোনে লিখিছে? এক মিনিট B দেখি পাই আছিলো মই, এ মাত্ৰ কোনোবাই B বুলি লিখিছিলে। নাই 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 নাই, টপ ডগ মানে হয় দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন। আচ্ছা, নিউ ৰিক্ৰুটৰ কাৰণে আমি কালাৰৰ লগত এটা সেই দেখি পাইছিলো না, ফ্ৰেজ কি আছিলে? নিউ ৰিক্ৰুট ইনএক্সপিৰিয়েন্সড পাৰ্চনৰ কাৰণে কোনটো কালাৰৰ কোনটো প্ৰভাৱ আছিলে? কোনে কব? এটা কালাৰ ধৰি দিছিলো নহয়, তাৰে প্ৰভাৱ আছিলে। What was it? Yes. Greenhorn. An underdog position. Underdog position কি হয়? গ্ৰীণ এজ গ্ৰাছ নহয়, হা, গ্ৰীণ এজ গ্ৰাছ, য়েছ গ্ৰীণ এজ গ্ৰাছো আমি দেখিছিলো। গ্ৰীণৰ লগত বহুত বেছি ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সেই আছিলে না, প্ৰভাৱ আছিলে। হয় হয় হয়, ৰুকি মিষ্টেক, য়েছ। অ'কে, আণ্ডাৰডগ। এণ্ড আণ্ডাৰডগ পজিশ্যন কি হ'ব? Yes, expected to lose. Option C is the correct answer. An underdog position involves expectations. It am high me. Same. কি কয়? Little hope আৰু a little hope. মনত আছে না আমি কৈছিলো যে little hope and a little hope. So এটো হৈছে little hope. Hair of the dog. এটো বহুত মজা আহে দে, যেটা আপোনাক কম নহয় ৰিজাল্টটো, এটোৰ আনসাৰ তেটা বৰ হে হ'ব। হেয়াৰ অফ দি ডগ মিনিং কি হয়? হেয়াৰ অফ দি ডগ মানে এটা প্ৰব্লেমৰ কিবা বেলেগে সিচুৱেশ্যন, আপুনি বেলেগে সলিউশন ওলাই দিছে, এইটো সলিউশন কেতিয়াও কাম নকৰে, কিন্তু কোনোবাই আপোনাক কৈ দিছে। স্পেশালি কোনটো কেছত হয় জানে? মদ খাই যে নেক্সট দিন মাথাটো ঘূৰাই থাকে, তেতিয়া আপুনি নিজৰ লগক সুধিব গৈছে, মোৰ মাথাটো ঘূৰাই আছে, হ্যাং ওভাৰ হৈ আছে, কি কৰো? আপোনাৰ লগে কয় আৰু অলপ মদ খাই দি, তেতিয়া হ্যাং ওভাৰটো নামি যাব। সেই সলিউশনক কি কোৱা হয়? হেয়াৰ অফ দি ডগ। মানে a hangover cure drink which does not work. Which does not work. Option D is the correct answer. Yes, option D is the correct answer. Hair of the dog mane suggest consuming more alcohol to alleviate hangover symptoms. Mane hangover to jodi hek koiba khujise tente ako aru mod khai di, so he tita apunar hangover gusi jabo, koi noy log bilak ase sage apunar log. Anyways, the correct answer here is option D. Wag the dog. What do you mean by wag the dog? যেতিয়া মেইন সিচুৱেশ্যনৰ পৰা
অটৰাই যাবলৈ আপুনি ডিস্ট্ৰাকশন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে হে ডিস্ট্ৰাকশনকে কোৱা হয় wag the dog creating distractions from important issues option C is the correct answer yes option C is the correct answer fighting like cats and dog raining cats and dogs there are many idioms with cats and dogs okay fighting like cats and dogs apuni dekhi paise na mekuri aru kukur bilake kene dhorone thake khedi jay hoy na noy khedi jay right so therefore fighting like cats and dogs mane ki hobo option fierce continuous arguing option C option C koise na now raining cats and dogs or meaning ki hoy kone kobo muk raining cats and dogs raining cats and dogs ki hoy heavy rain okay moving on to the next question cry wolf হয় এটা কাহিনী আপুনি শুনিছে সাগে এজন পোৱালিয়ে হদায় কি কয় জংগলত গৈছিলে গাছ কাটি খৰি আনিবলৈ কিন্তু যেটা জংগলত যায় জোৰে জোৰে চিঞৰে বাঘ ওলাইছে যেটা গাঁৱৰ মানুহবিলাকে গৈ পায় তেটা কি কয় মই মিছা কথা প্rank কৰিছো আপকে সাথ prank हुआ है এদিন কৰিলে তাৰ পিছত সেকেন্ড আকো গৈছে জংগলত আকো হেতুৱে কৈছে বাঘ ওলাইছে আকো গাঁৱৰ মানুহ গল দেখি পাইছে কোনো বাঘ নাই prank हो गया आपके साथ থাৰ্ড দিনা যেটা গৈছে তেটা আসলকে বাঘ ওলাইছে যেটা কৈছে বাঘ ওলাইছে কোনো অহা নাই সো হেতুকে ক্রাই wolf ইংলিশত বাঘৰ জাগাত কি wolf কিয় wolf যদি তুমি জিওগ্ৰাফি অলপ মানো পঢ়িছা তেন্তে ইউৰোপ প্লেসত আপুনি দেখি পাব wolf is majorly কি কয় available tiger lion ইমান বেছি available নাই because এটা তো country আপোনাৰ কি ঠাণ্ডা country হয় right so ঠাণ্ডা countryত wolves বেছি দেখি পাব because fur থাকে না হিহঁতৰ তাত anyways cry wolf হয় আপোনাৰ raising false alarm মিছা কথা কৈছে যে বাঘ ওলাইছে okay moving on to the next question keep the wolf from the door now wolf generally I mean negative sense of sound jeta when we are talking about english at wolf ok iman besi bhal dore dekhi he nohoy it is always pictured in negative sense keep the wolf away from door mane hoy जितो আপোনাৰ प्रॉब्लम स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लमर যদি আমি কথা পাতো হে ফাইনেন্সিয়াল প্ৰবলেমটো জাস্ট আপুনি অলপৰ কাৰণে অটৰাই থৈছে মানে যিখিনি পইচা লাগে জাস্ট সিখিনিয়ে আপুনি ইউজ কৰি আছে তাক কোৱা হয় কিপ দা wolf from the door মানে এনাফ টু এভয়েড পভাৰ্টি মানে দুখিয়া নহয় আৰু একদম বিপিএল লাইনৰ ওপৰতে আছে আপুনি হেতুকে কোৱা হয় কিপ দা wolf away from the door throw someone to wolves mean throw someone to wolves throw someone under the bus a duita idiom almost have the same meaning so throw someone to the wolves mane abandon আপোনাৰ লগটোৱে আপোনাক বচাবলৈ আহিছে কিন্তু আপুনি পলাই গৈছে যেটা লগ আহিছে আপুনি পলাই গৈছে লগটোৱে মাৰ খাবলৈ থাকি গল তাতে C is the correct answer throw someone under the bus মানে হয় যে আপুনি প্ৰবলেমটো ক্ৰিয়েট কৰিছে আপুনি কাণ্ডটো আপুনি কৰিছে কিন্তু দোষটো বেলেগৰ ওপৰত দি দিলে হেতুকে কোৱা হয় throwing someone under the bus ঠিক আছে moving on to the next question lone wolf বুলি এটা মুভিও আছিল হলিউড lone wolf মানে কি হয়
lone wolf. আচ্ছা যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইমাত্ৰ জইন কৰিছা লাইক কৰি দিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু অনলি কম্পিটিশন ওকে লোন वुल्फৰ মিনিং কি হয় অকলে থাকা ৰাইট অকলে থাকা ইয়েস act alone independently বেলেগৰ কথা শুনা নাই আপুনি নিজৰ কাৰ্য নিজে কৰি আছে নিজে ৰুল বনাই আছে নিজে থাকি আছে wolf pack mentality এটা প্যাকৰ যেটা আমি কথা পাতিলো aim in life আচ্ছা মজাকে ঠিকই আছে wolf pack mentality মানে wolfে কেনে ধৰণে হান্টিং কৰে wolf হৈ গল বা হাইনা হৈ গল how do they কি কয় how do they attack এটা এজন wolfে আপোনাক কেতিয়া অ্যাটাক নকৰে কুকুৰৰো যদি আপুনি চাই এজন কুকুৰে কেতিয়া অ্যাটাক নকৰে হিয়তে এটা গ্ৰুপ বান্ধি আহিব আৰু গোটে গ্ৰুপটোৱে আপোনাক অ্যাটাক কৰিব সো এনে ধৰণৰ এগ্ৰেছিভ গ্ৰুপক আমি কি বুলি কম wolf pack mentality option C is the correct answer hold your horses what do you mean by hold your horses মানে থাকে নয় কিছুমান মানুহ একদমে পেশেন্স না থাকে এটো কাম কৰি দিম হেটো কাম কৰি দিম এটো কাম কৰিলো হেটো কাম কৰিলো সো পেশেন্স ৰাখা এই বস্তুটো কবলৈ আমি কোনটো ইডিয়াম ইউজ কৰো পেশেন্স ৰাখা এই বস্তুটো বুজাবলৈ আমি ইডিয়াম ইউজ কৰো hold your horses মানে প্লিজ হ্যাভ সাম পেশেন্স বা প্লিজ ওয়েট ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিব না লাগে ওয়েট অলপমান ৰখা উখা লোৱা deep breath loa tar pisot hai kaam tu agbahai loi jaba so the correct answer here is option D patience and waiting back the wrong horse acha etu idiom apunar aise betting or pare I don't know ohomot I don't think so ene dhornor betting chole but যদি আপুনি মুম্বাই সাইড যায় মুম্বাইত নহয় ৰেস কোর্স আছে মুম্বাই হৈ গল আপোনাৰ দিল্লী হৈ গল এবিলাকত নহয় কি হয় ঘোড়া হে কৰে রানিং কৰে সো ঘোড়া দৌৰ যি হয় তাতে মানুহবিলাকে বেট কৰে কি আজি কোনটো হে হর্স জিকিব সো ব্যাক দ্য ৰং হর্স মানে আপুনি পইচা লগাইছে লেটস সে XYZ হর্সত কিন্তু হে হর্সটোৱে ইমান ভাল দৰে দৌৰিবই নোৱাৰিলে সাপোৰ্টিং সামথিং দ্যাট ফেইলস আপোনাৰ পইচা কি হল ডুবি গল ৰাইট হেতুকে কোৱা হয় ব্যাক দ্য ৰং হর্স ডার্ক হর্স আমি আগতে কৈছো ডার্ক হর্স কি হয় ডার্ক হর্স জানে 1983 ত ইন্ডিয়াৰ টিমটো আছিল নো ওয়ান এক্সপেক্টেড देम টু উইন কোনো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে যে ইন্ডিয়াৰ 1983 যেটো ওয়ার্ল্ড কাপৰ লৈ টিম গৈছে হিহতে এখন গেমো জিকিব পাৰিব কিন্তু 1983 ত কপিল দেৱৰ আন্ডাৰত ইন্ডিয়ান টিমে কি ওয়ার্ল্ড কাপ জিকি আনিছে কোত ইংল্যান্ডত সো অপশন সি হয় দা কারেক্ট আনসার ফর ডার্ক হর্স সামওয়ান হু আনএক্সপেক্টেডলি সাকসিডস ঠিক আছে এক্সপেক্ট কোনো কৰা নাছিলে কিন্তু সাকসেস আহি গৈছে straight from the horse's mouth straight from the horse's mouth মানে হয় আপুনি ইনফরমেশন টু একদম অরিজিনাল সোর্সৰ পৰা লৈ আহিছে মানে যেনে APSC কি কয় ৰিজাল্টটো দিছে হে ৰিজাল্টটো অনলাইন হোৱাৰ আগতে 5 মিনিট 6 মিনিট আগতে আপুনি খবৰ পালে আৰু আপোনাক কোনোবা নিউজ চেনেলে হুদিলে যে তুমি কেনেকে জানা APSC ৰ মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া তুমি কবা I have heard from the horse's mouth মানে APSC ৰ অফিচৰ পাৰে একদম তাজা তাজা গৰম গৰম খবৰ লৈ আহিছা তুমি right so hetuke koa hoy original source or pare jeta information to ulai ana hetuke koa hoy straight from the horse's mouth directly from the original source put the cart before the horse put the cart before the horse এটা ঘোড়া গাড়ী কি কেনেকে ধৰণে চলে প্ৰথমে তুমি ঘোড়াটো ৰাখিব লাগিব
ৰাইট প্ৰথমে ঘো এটা থাকিব লাগিব তাৰ পিছতহে ঘোঁৰা গাড়ী এখন বান্ধিবা পাৰা হয় নে নহয় নাও put the card okay refresh কৰি ল now hold the reins মানে হয় আপোনাৰ ওপৰত কোনোবাই কন্ট্ৰোল ধৰি থৈছে যেনে হয় নহয় ভূতে আপোনাৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল কৰি থৈছে বা কি কয় ম্যাজিকেদি আপোনাৰ ওপৰত কোনোবাই কন্ট্ৰোল কৰি থৈছে আপোনাক ওয়াশত কৰি থৈছে সো হেতুকে কোৱা হয় হোল্ড ইন ৰেঞ্জ মানে being in control option c is the correct answer being in control ছাগল গাড়ী ৰখি গল okay hold in reins indicates control of something it describes authority power responsibility eat like a horse ঘোঁৰাৰ দৰে খাব লাগে সিধাই ভূতে কন্ট্ৰোল কৰিল eat like a horse মানে কি হ'ব ঘোঁৰাত কেতিয়াবা খোৱা দেখি পাইছা একদম ঘোঁৰাই বহুত খায় কুম্ভকৰণৰ দৰে খায় যেনে আমি কওঁ নহয় কুম্ভকৰণৰ দৰে খোৱা বা কুম্ভকৰণৰ দৰে খোৱা that means eat like a horse consume in large quantity বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ quantity যদি আপুনি খানা খায় তেন্তে কি কোৱা হয় eat like a horse okay option c is the correct answer a big fish in a small pond a big fish in a small pond এটা ভাল এক্সাম্পল যদি মই দিও যেনে আপোনাৰ গাঁৱত सरपंच আছে নহয় পঞ্চায়তৰ যে একদম প্ৰধান সো আপোনাৰ গাঁৱত তেখেত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ হ'ব পাৰে কিন্তু তেখেতে যদি গুৱাহাটীত আহে বা তেখেতে দিল্লীত গুচি যায় গুৱাহাটী এৰি দিয়া দিল্লীত গুচি যায় তেন্তে তেখেতৰ ইম্পৰ্টেন্সটো ইমান বেছি নাথাকিব yes ইম্পৰ্টেন্স আছে because that person is representing your village আপোনাৰ ভিলেজক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে কিন্তু ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিল্লীত নাথাকে তেখেতৰ ৰাইট সো देयरफॉर হৌ এটা এৰিয়াত তেখেতৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স থাকিব পাৰে বা নিজৰ এৰিয়াত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স থাকিব পাৰে হে এৰিয়াটোৰ পৰা ওলাই গলে হিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্স ধৰি নিদিয়ে তা কোৱা হয় বিগ ফিশ ইন আ স্মল পন্ড মানে ইম্পৰ্টেন্ট ইন আ লিমিটেড কনটেক্সট ৰাইট এটা নৰেন্দ্ৰ মোদী জি যতে যায় তাতে ডাঙৰ কনটেক্সট ৰাইট দেখত আছে দেখতো হিমানে সন্মান আছে বিদেশত যায় বিদেশতো হিমানে সন্মান আপোনাৰ গাঁৱতো যাব তাতেও হিমানে সন্মান থাকিব কিন্তু আপোনাৰ গাঁৱৰ सरपंचৰ হিমান সন্মান সব জায়গাতে না থাকে যদি আপোনাৰ सरपंच ইংল্যান্ডত গুচি যায় কোনো চিনি নাপায় তেখেতক ৰাইট সো দ্যাট ইজ বিগ ফিশ ইন আ স্মল পন্ড fish for compliments fish for compliments মানে সাবা ফিশ কৰা মানে কি হয় আপোনাৰ পেশেন্স থাকিব লাগিব মাছ ধৰা মানে জাল মাৰি মাছ ধৰা নহয় এই যে আপুনি হলিউডত দেখি পাইছে নহয় এই যে বাৰি দি মাছ ধৰে সো হেতুৰ কাৰণে বহুত পেশেন্স বহি থাকিব লাগে সো ফিশিং যেটো অ্যাকশন থাকে দ্যাট মিন্স লটস অফ পেশেন্স আৰু আপুনি বেট দি থাকিব লাগিব যে মাছটোৱে যদি বেটটো ভাল পায় তেতিয়াহে আপোনাৰ জালত আহিব ৰাইট সো ফিশিং ফৰ কমপ্লিমেন্টস মানে হয় আপুনি মানুহে ভাল কবলৈ কাম কৰি আছে মানুহে ভাল কক হে কাৰণে কাম কৰি আছে subtly seeking for approval মই এটো কাম কৰিছো মানুহে সাগে ভাল কব মই হেতু কাম কৰিছো মানুহে সাগে ভাল পাব মই যদি সৰকাৰি চাকৰি পাই যাও তেতিয়াহে মানুহে মুক ৰেকগনাইজ কৰিব হেতুকে কোৱা হয় ফিশিং ফৰ কমপ্লিমেন্টস that is option b okay plenty of fish in the sea যেটা আপোনাৰ গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডে আপোনাক এৰি যায় আপোনাৰ বেস্ট ফ্রেন্ডে কি কব plenty of fish in the sea এজনে এৰি গৈ কি হয় বেলেগ আছে নহয় বেলেগ বহুত মানুহ আছে একো নাই এৰ পিছত বা তেখেতৰ পিছত কান্দি থাকিলে একো লাভ নাই কান্দিব নালাগে plenty of fish in the sea মানে হয় বহুত বেছি অল্টাৰনেটিভস আছে আপোনাৰ তাত হয় নে নহয়
বহুত বেছি অল্টাৰনেটিভ এটো সবে বুজি পায় এটো সবে বুজি পায় yes plenty of fish in the sea মানে you have other alternatives option A is the correct answer a cold fish ঠাণ্ডা মাছ cold fish মানে কি হ'ব ইতিয়াও লাইক হোৱা নাই দে 30 ষ্টুডেন্টে চাই আছে 30 টা লাইক হোৱা নাই যি সকল ষ্টুডেন্টে এই মাত্ৰ জয়েন কৰিছা প্লিজ লাইক দ্য ষ্ট্ৰীম আৰু যি সকল ষ্টুডেন্ট নতুন হয় যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰক কিয় মই কৈ আছো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ APSC গ্ৰেড 4 ৰ পইডনা পৰীক্ষা পৰখি পৰীক্ষা আছে আৰু সেই কাৰণে অহাকালি আমাৰ এটা ম্যাৰাথন হ'বলৈ গৈ আছে 11টাৰ পৰা 3টা লৈকে ঠিক আছে তাতে জিকে জিএছ থাকিব তাতে ম্যাথছ থাকিব তাতে ৰিজনিং থাকিব আৰু ইংলিশ থাকিব ইট ইজ দা ফাইনাল প্ৰেক্টিস বিফোৰ your APSC গ্ৰেড 4 এক্সাম সেই কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব যদি আপুনি কৰি থোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ তাত নোটিফিকেশন না যায় যে এটা ম্যাৰাথন হ'বলৈ গৈ আছে কাইলে 11টা বজাত সবে প্ৰেজেন্ট থাকিবা আমি স্টার্ট কৰিম ম্যাথছৰ লগত জিকে জিএস কৰিম তাৰ পিছত ৰিজনিং হ'ব আৰু তাৰ পিছত লাষ্টত আমি ইংলিশৰ লগত হে কৰি দিম সেশনটো ঠিক আছে ওকে সো আ কোল্ড ফিশ মানে কি হয় এটো আমি আগতে কৈছো ইমোশনালি ডিস্টেন্ট ইমোশনালি ইমান বেছি আপুনি হে নহয় অ্যাটাচ নকৰে শেয়াৰ নকৰে নিজৰ ইমোশনটো বেলেগৰ লগত Okay, so this was the last question of the day. Eto hai hoise amar last question. Again, ji okal student like koa nasile, ita like koi dia. Subscribe koriba only competition ok okal YouTube ot nohoy. Jodi current affairs hoday practice koriba khujisa, tente current affairs or karone amar Instagram channel aro Facebook channel duita hai. Apuni follow koriba. Kyo koi asu mai? Because ifale ghui thakibo nalage ki koi current affairs or karone. ठीक है so with this we will be ending today's session অহাকালি 11টা বজাত লগ কৰিম APSC গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে মহা ম্যাৰাথন হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে পাহি নাযাবা with this we will be ending today's session thank you everyone and we'll be meeting in the next session tomorrow bye